স্বাগত এনএসএ নিউজে থাকার জন্য। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চের ভবনের উদ্বোধনে গেছিলেন এবং সেখানে অন্যান্য অনেক রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরা ছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে বিশেষ করে পাশাপাশি আমাদের উড়িষ্যার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রয়েছে পাশাপাশি। তাছাড়াও সব থেকে উজ্জ্বল উপস্থিতি যার ছিলেন তিনি হচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। এবং সেই মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বার্তা দিয়েছেন বা আবেদন রেখেছেন বা তার নিজের বক্তব্যের মধ্যে তিনি বিচারকদের কাছে এক প্রকার বলাই যেতে পারে যে তার প্রস্তাব রেখেছেন। ঠিক কি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা আগে একটু সেটা শুনে নিই। একটু বড় বক্তব্য, 8 মিনিটের মতো বক্তব্য রয়েছে, শোনা দরকার রয়েছে। কমপক্ষে আমার এই এনএসএ নিউজের জন্য এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গে সাংবাদিকতা করি, সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি, তাদের কাছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এই বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শোনা যাক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 8 মিনিটের সেই বক্তব্য। Thank you so much, my honorable respected Chief Justice of Supreme Court, Honorable Surjukant ji, Honorable Justice Bikram Nath ji, J.K. Maheshwari ji, Dipankar Datta ji, Rajesh Bindal ji, Jaymallo Bagchi ji, Minister from the Law Department, Mr. Arjun Ram ji, বিচারপতি মাননীয় বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্ট মিস্টার সুজয় পাল, অভিনন্দন আপনাকে। আপনি জাস্ট দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মাননীয় তপব্রত চক্রবর্তী, মেঘালয় হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস, আমার কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি, আমাদের ট্যান্ডন সাহেব আছেন, উড়িষ্যা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস, এবং আমাদের এখানে আরও চিফ জাস্টিস, মেঘালয়ের চিফ জাস্টিস এখানে উপস্থিত আছেন, সৌমেন সেন, আমার এক্স চিফ জাস্টিস ক্যালকাটা হাইকোর্ট শিবাঙ্গন সাহেব, who requested me so many times for this circuit bench inauguration program. I am grateful always with you. And from Oshim Banerjee to Indira Di to Jyotirmay Bhattacharya to so many important personalities from the judges communities are sitting here, and from my chief secretary to my district magistrate to my special this SP of the district and the state police officials, my law minister Malay Ghatok, Kolyan Banerjee and others, all the sitting judges of Calcutta High Court and the retired judges from different parts of the country from Kolkata High Court, and also my law friends, the brothers and sisters who are practicing the law, and I congratulate the common people who are the commoner, who trust. They have their own trust and confidence with this judiciary system. Let this judiciary of the people, by the people, for the people. Judiciary is the custodian of our constitution. And it is our request on behalf of all of people of this country. There should not be any bar from casteism or creedism or religionism. Let us work together. Let us speak for unity. Let us think for unity. Let us work for unity. Sanjay ji is a very experienced, vast, learned,
and very important personalities in our country, and all the Supreme Court judges and High Court judges. You'll be happy to know today is a historical day for North Bengal people. It's a big milestone what we are doing today, and people will remember forever. And it is better than even the Calcutta High Court now. This building, who constructed this building, my many congratulations for them. This building, this 40.08 acres prime land is been given for this building, and more than 500 crores are being spent for this building. And also we have 80 residential complex for the judges, and for chief judge, there is a special bungalow is also for him, and there are 6 court also. And in Bengal, you'll be happy to know, we have already spent, sometimes I quarrel with Dipankar Da, because Dipankar Da always used to tell me, spend money for the court. May I tell you that we have already spent more than 1,200 crores, instead, including this exclusion, this court funding. We have set up 88 fast-track court. Though, my law minister, please don't mind, though Government of India stopped these funds, but we are continuing 88 fast-track court. Out of that, 52, it is for women, and 7 POSCO court, and we have 4 labor court, and we have 19 human rights court, and also we have given land to Calcutta High Court, 14 acres of primary land in Rajarhat New Town. There they can set up their new building. And also I gave new complete building to Calcutta High Court for their working capacity. And also they are setting up their academy, the law academy also there in Rajarhat New Town. So there are so many things. And we have already set up our 6th big district judges court newly, and also 8 subdivisional judges court. We are ready to do so many things for the judiciary, because nowadays 3 things are important. Number 1 is judiciary. Of course, number 1 is constitution. Number 2, citizens of this country. Number 3, judiciary. Number 4, the media. My humble regards will be to all of you. Please take care for our new generation. The lawyers, the junior lawyers are struggling. They are not getting their proper benefits. We want to see that they must get their proper benefits. And my request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me, I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody. And constitution, you are the guardian of the constitution. You are nobody super than you, the judiciary. Thank you so much. Thanks a lot. Jai Hind, Jai Bangla. মুখ্যমন্ত্রী একদিকে যেমন বিচার ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, বিচার ব্যবস্থা যারা বিচারপতি রয়েছে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, অন্যদিকে
মিডিয়ার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন, সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আমরা জানি যে একেবারে আমরা কি বলা যায় 2026 বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অলরেডি বিভিন্ন নির্বাচনী কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে, শুধু ঘোষণা বাকি। তারপরে ঘোষণা হয়ে গেলে যে ধরনের প্রোটোকল রয়েছে, যে ধরনের নিয়ম বিষয় রয়েছে প্রশাসনিকভাবে, সেগুলো পালন করা শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু যেমন আমরা জানি যে গোটা রাজ্য জুড়ে এসআইআর নিয়ে একটা মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি চলছে, অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ, মৃত্যু, বিভিন্ন রকমের বিষয় সামনে আসছে এসআইআর কে নিয়ে। এটাকে বলতে হয় এসআইআর সত্যি তো হতে পারে কারো নামের একটা স্পেলিং হয়তো ভুল ছিল আগেকার দিনে। আমার দেখা গেছে যে, আমি নিজের ক্ষেত্রে বলছি, আমি যখন আধার কার্ড হতে যাই তখন আধার কার্ডে আমি নিজে যে একটা বাচ্চা মেয়েকে বসানো হয়েছিল কম্পিউটারে নামগুলো নথিভুক্ত করার জন্য, আমি কিন্তু আমার পরিবারের পুরো নামটা যে নাম ছিল পুরো স্পেলিং সহ আমি কিন্তু নিজেই লিখেছিলাম আধার কার্ডে। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা আমাদের হাতে নেই, তারা ভুল করে স্পেলিং। বাংলায় এক ধরনের উচ্চারণ হয়, ইংরেজি উচ্চারণ আর এক ধরনের হয়। তার কিন্তু খেসারত দিতে হয় সাধারণ নাগরিককে, সাধারণ মানুষকে। কারণ ওই যে সংস্থা বা যারা এই নাম নথিভুক্ত করছে, তাদের কাছে তারা যখন যাদের বসাচ্ছে নাম নথিভুক্ত করতে, তারা কিন্তু অনেক সময় স্পেলিং এ ভুল করে। কোথাও এর জায়গায় ও, ওর জায়গায় বিভিন্ন নাম বসানোর ফলে তাহলে কি হচ্ছে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে বা বেগ পেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে সেই ভুলের জন্য। কিন্তু ভারতীয় একজন নাগরিক, সে যখন দাবি করছে তার পূর্বপুরুষরা এই ছিল এই ছিল ভাবি, আমার মনে হয় সেখানে একটু গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কেননা শুধুমাত্র নামের সামান্য ভুলের জন্য মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, এটা যেন না হয়। অন্যদিকে রাজনৈতিকভাবে একরকম সব দলই তৈরি, খুব একবারে রাষ্ট্রীয় সভাপতি বলা যেতে পারে বিজেপির কয়েকদিন আগে নির্বাচিত হয়েছেন। ঠিক সেই যে প্রোগ্রামে সেখানে অমিত শাহজি, যিনি বর্তমান দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং একসময় সর্বভারতীয় বিজেপির সভাপতি ছিলেন, তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, নিজের মন্তব্য কিছু করেছেন। আগে একটু সেটা একটু শুনে নেওয়া যাক। बूथ का अध्यक्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और मैं उसका उदाहरण हूं। 1981 में मेरी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा एक बूथ के अध्यक्ष से हुई थी और ये पार्टी ने मुझे ये महान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका दिया था। मुश्किल হচ্ছে অমিত শাহজি বলছেন যারা একেবারে বুথ লেভেলের নেতৃত্ব বিজেপির, তারা কিন্তু সর্বোচ্চ নেতৃত্বে যাওয়ার একটা জায়গা রয়েছে। এটা একবারে খুব ভালো কথা, কেননা এটা একটা দৃষ্টান্ত। বুথ লেভেল থেকে তিনি নিজেও বলেছেন যে তিনি বুথ লেভেল থেকে সর্বভারতীয় সভাপতি হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মাঝের যারা আছে, মাঝপথে যারা আছে তাদেরকে নিয়ে। আমরা দেখেছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিজেপির মাঝপথে কিছু লোক এসে যাচ্ছে। আমি দীর্ঘদিন বিজেপির নিউজ কাভারেজ করেছি, তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, যাদের বিজেপিকে আমি দেখেছি লড়াই করতে, যাদের বিজেপিকে কাছ থেকে দেখেছি, তাদের কর্মীদেরকে কিভাবে হেনস্থা করা, তাদের উপর আক্রমণ, সেই জায়গায় লড়াই করতে হয়েছে, সেই ধরনের নেতৃত্বরা যখন আবার বিজেপি দলে চলে যায়, তো বিজেপির সেই সময় যারা লড়াই করেছিল তারা কিন্তু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়। হয়তো দলীয় শৃঙ্খলার জন্য তারা মুখে না বললেও আমরা কিন্তু নিজেরা উপলব্ধি করছি যে কি ঘটনা ঘটতে পারে। এক সময় পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি ছিলেন রাহুল সিনহা। আমার মনে আছে রাহুল সিনহাকে একবার আমি ফোন করেছিলাম, যে তিনি তখন দীঘা থেকে ফিরছিলেন, যে আপনার একটা বক্তব্য আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ, বাইট নিতে হবে, আপনি যদি একটু সময় দেন। তো তিনি
রাধামণিতে আমাকে দাঁড়িয়ে গাড়ির মধ্যে বসেই সেখানে আমাকে বক্তব্য দিয়ে গেছিলেন। বা একবার তমলুক শহরে শঙ্করাতে যখন পথ অবরোধ হচ্ছিল বিজেপির কোন একটা বিষয় নিয়ে, রাহুল সিনহা সে সময় এসে গেছিলেন, তিনি সভাপতি তখন। তো অত লোকের মাঝে তিনি একা দাঁড়িয়ে আমাকে বক্তব্য দিয়ে গেছেন। এরকম একটা সুন্দর বিজেপি লড়াই করতে দেখেছিলাম। কিন্তু এখন যেন কোথায় একটা বিজেপির সেই লড়াইয়ের যারা রয়েছে, এই মাঝখানের লোক যারা এসেছে, যেটা অমিত শাহজির কথা যদি আমি সামনে রাখি, যে বুথ লেভেল থেকে একেবারে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব হওয়া যায়, কিন্তু মাঝপথে যারা রয়েছে তাদেরকে নিয়ে কি করবেন? তারা তো একটা অন্য দলের থেকে আসছে। তারা হয়তো আপনাদের কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে সুবিধা হচ্ছে, এটা অসুবিধা নয়। যে একটা ধরুন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে পশ্চিমবঙ্গে একেবারে ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের খুবই কাছের, সেই রকম একজন ব্যক্তিত্বকে এখন আপনারা তাকে বিজেপির নেতৃত্ব করা হয়েছে। এতে আপনাদের লাভ হচ্ছে, দলীয় হয়তো লাভ, এই লাভগুলো হচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের যে দুর্বলতাগুলো রয়েছে বা কি উইক পয়েন্ট রয়েছে সেটা আপনারা জেনে যাচ্ছেন, দলীয়ভাবে তার মোকাবেলা করতে পারছেন। কিন্তু দলের একটা শৃঙ্খলা থাকবে, দলের একটা প্রত্যেকটা সাংগঠনিক, বিজেপি আমরা জানি যে সাংগঠনিক দল, তারা সিস্টেমের বাইরে চলে না, যে কোনো সিস্টেমের মধ্য দিয়ে তারা দলের এতে চলে। কিন্তু এই মাঝপথের নেতারা কিন্তু এসে দিলে বিজেপির যে একটা লড়াই, দীর্ঘদিনের লড়াই ছিল পশ্চিমবঙ্গে, সেই ভাবমূর্তিটা কোথাও যেন একটা আটকে যাচ্ছে। কেননা যাদেরকে দলে নেওয়া হচ্ছে তাদের মধ্যে অনেকেরই অভিযোগ আছে, অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। তো তাদের সেই অভিযোগগুলো আগে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার না করে বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হয়ে দলে রাখাটা প্রশ্নের মুখে বিজেপিকেই পড়তে হবে। বিজেপি নিউজ কাভারেজ আমি তখন থেকে করছি যখন পূর্ব মেদিনীপুরে সেই জায়গা ছিল না, মানে বিজেপির সেই একরকম লোকজন খুবই কম ছিল, খুব মানে একটা পথ অবরোধ করতে গেলেও হয়তো 20 জন জোগাড় করা কষ্ট ছিল, একটা সময় ছিল। আমি তখন থেকে নিউজ কভারেজ করছি। আমাকে চেনে যারা বিজেপির পুরনো পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় দল করে, তারা অবশ্যই আমাকে চেনে, তারা জানে। তো ভাববার বিষয় আছে। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ কয়েক মিনিটের বক্তব্য আরেকবার শুনে নেব, তিনি কি বলতে চেয়েছেন। কেননা তার বক্তব্যের মধ্যে একটা বার্তা রয়েছে, বার্তাটা সবার জানা দরকার আছে। দেখা যাক ওই কয়েক মিনিট, আর শেষের কয়েক মিনিট because nowadays three things are important. Number one is judiciary. Of course, number one is constitution. Number two, citizens of this country. Number three, judiciary. Number four, the media. My humble regards will be to all of you. Please take care for our new generation. The lawyers, the junior lawyers are struggling. They are not getting their proper benefits. We want to see that they must get their proper benefits. And my request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me, I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody. And constitution, you are the guardian of the constitution. You are nobody super than you. The judiciary. Thank you so আগেই much. Thanks a lot.
এই বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গের ভোটে কি হতে পারে। বেশিরভাগই একটা প্রচার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে মুসলিম ভোট একটা ফ্যাক্টর, মুসলিম ভোট ফ্যাক্টর, মুসলিমরা তৃণমূলের দিকে রয়েছে তাই তৃণমূল জিতে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে অঙ্ক কিন্তু আলাদা কথা বলছে। বাস্তবে অঙ্ক কিন্তু অন্য কথা বলছে। তা অন্য কথাটা কি? এই যে কৈবর্ত চাষি, আমি এর আগে আমার প্রতিবেদনে আমি বলেছি যে এই মাহিষ্য যারা, তারা কিন্তু একটা বিরাট জায়গা নিয়ে বসে আছে। আমি বারবার বলছি কৈবর্ত মাহিষ্য পশ্চিমবঙ্গে ভোটের অঙ্ক গুলিয়ে দিতে পারে। কৈবর্ত চাষি, যাদের মাহিষ্য বলা হচ্ছে, তাদের যে সংখ্যা, যে কোনো নির্বাচনে তারা যদি একদিকে হয়ে যায়, সরকার পাল্টে দেওয়া তাদের কাছে আশ্চর্য কিছু হবে না। মুসলিম ভোট পশ্চিমবঙ্গের ফ্যাক্টর নয়। মুসলিম ভোট কখনোই যে যাই বলুক, আমি মনে করি না যে মুসলিম ভোট একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু না, এই মুহূর্তে ফ্যাক্টর হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে ভোট, কিন্তু সেটা হচ্ছে মাহিষ্য ভোট। এবং তার সঙ্গে অন্যান্য যে কাস্টগুলো রয়েছে, যারা চাষি, যারা মৎস্যজীবী বা এই ধরনের যারা রয়েছে, তারা কিন্তু একেবারে পশ্চিমবঙ্গে এবারে ভোটের কিন্তু অঙ্ক তাদের হাতেই। যার ফলে একটা যে আমি কয়েকদিন আগে দেখেছি যে সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রী যখন আসেন, প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যের অনেকটা অংশ কিন্তু এই চাষি, মৎস্যজীবী, সবজি চাষি, এদেরকে নিয়ে কিন্তু তার একটা বক্তব্য ছিল, বার্তা ছিল। তার हुगली में बहुत बड़ी मात्रा में आलू और प्याज की खेती होती है, अन्य सब्जियां भी उगाई जाती है। दुनिया में फ्रेश सब्जियों की बहुत बड़ी डिमांड है। साथ ही पैकेज सब्जियां के लिए भी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। मेरा तो सपना है कि दुनिया भर के बाजारों में भारत के किसानों, भारत के पशुपालकों और भारत के मछुआरों के उत्पाद दुनिया में धूम मचाए। दोस्तों, दुनिया में धूम मचाए। তার দলের কর্মীদেরকে এটাই বোঝানো হচ্ছে, তারা যেন এই ধরনের যারা চাষি রয়েছে, মৎস্যজীবী রয়েছে, যারা সবজি চাষ করছে, সেই সব মানুষের সঙ্গে যেন একটা যোগাযোগ গড়ে তোলে। এটা দলীয়ভাবে একটা বার্তাই বলা যেতে পারে, কারণ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য যেহেতু অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কৈবর্ত চাষিদের ভোট, বিশেষ করে মাহিষ্য ভোট, এবং তার সঙ্গে অন্যান্য যারা কাস্ট রয়েছে, তারা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আসল মেরুদণ্ড হয়ে গেছে এই মুহূর্তে। এবং তার একটা বড় অংশ কিন্তু তৃণমূলের সমর্থনে রয়েছে, তৃণমূলকে তারা সমর্থন করে। তো এই বড় অংশ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে একটা পরিবর্তন আনতে পারে বা সরকারকে রেখে দিতেও পারে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখতে গেলে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আমরা দেখেছি এক সময়, যখন দিলীপ ঘোষ সভাপতি, রাজ্য সভাপতি, তিনি তমলুকে একটি প্রোগ্রামে এসেছেন। হঠাৎ তিনি যেমন সকালে হাঁটতে বেরিয়েছেন এবং সেখানে দেখা হয়ে গেছে তৎকালীন তমলুকের বিধায়ক সিপিআই এর অশোক দিন্দা। কি অদ্ভুত ভাবে আমি সেই ছবিতে এক্সক্লুসিভ ছবি করেছিলাম, কিন্তু পরবর্তীকালে আমার সহকর্মীদের দিতে হয়েছে সেই ছবিটা। রূপনারায়ণ নদীর ধারে একটা চা দোকানের তক্তপোষে বসে একটা সুন্দর একটা মিষ্টি পরিবেশ, মানে দুটোই বিরোধী মুখ তারা, কিন্তু একটা সৌজন্য যে সাক্ষাৎ, সেটাকে কিন্তু আমি ক্যামেরা বন্দি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তো আজ আমার মনে আছে যে দিলীপ ঘোষ সেই ছবি
সেই খবর পরবর্তীকালে অনেকের কাছে আমাকে দিতে হয়, আমার সহকর্মীদের, তারা কিন্তু খবরটা করে। এই সৌজন্যটা আজকাল প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে রাজনীতিতে। পশ্চিমবঙ্গে এই সৌজন্য খুবই প্রয়োজন। আমরা একটা ভিডিও দেখব, সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যারা বিচারকরা এসেছিলেন তাদের সম্মান জানাচ্ছেন কিভাবে, সেই একটু ভিজুয়ালটা বা সেই ভিডিওটা একটু দেখে নিই। Don't wait, don't wait, don't wait, don't wait. No, don't wait, don't wait. Go, go, go. Don't wait, go. Go, go, move, move, move. Go. রাজ্য রাজনীতিতে বিজেপি এখন সরাসরি বিরোধী মুখ বর্তমান সরকারের। তো তাদের লড়াই চলতে থাকবে। ভোট আসছে, ভোটের রেজাল্ট যাই হোক না কেন। পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে বড় জিনিস, আরেকটি জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে ভাষা। এই ভাষা আন্দোলন কিন্তু শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি রাজ্যে হিন্দি ভাষার বিরোধী রয়েছে। তামিলনাড়ু রয়েছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে, কর্ণাটক, কেরালা, অসম, উড়িষ্যা, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা। হিন্দি ভাষা বিরুদ্ধে একটা মাঝে মধ্যে কিন্তু তার প্রভাব পড়েছে, এবং একটা সাংস্কৃতিক মিলবন্ধনেও কোথাও একটা অভাব হয়, যার ফলে এই হিন্দি ভাষীর সঙ্গে বাংলা ভাষা এই দূরত্ব, আমরা জানি যে একবার তামিলনাড়ুতে নির্বাচন রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন রয়েছে, দুটোতেই কিন্তু একটা অনেকগুলো আমি এর আগের একটা প্রতিবেদন করেছিলাম যে প্রাকৃতিক সম্পদের একটা যেমন ব্যাপার আছে, ভাষার লড়াইটাও আছে। তামিলনাড়ুতে হিন্দি বলতে অনেকে দ্বিধাবোধ করে, পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দি বলতে গেলে অসুবিধা হয়, সহজ সরল ভাবে হিন্দি বলতে পারে না অনেকে, কিছু কিছু বলে, কিছু কিছু বলতে পারে না। তো এই ভাষার বিষয়ে কিন্তু আমাদের দেশে একটা এই কয়েকটি রাজ্য আছে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পড়ে, যারা হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে অনেক সময় বিভিন্ন বা এই ভাষাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা একটু কি বলা যায়, একটু এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তবু বাধ্য হয়, কেননা হিন্দি ভাষা অনেকের কাছে প্রিয় হয়ে থাকতে পারে, বলতে পারে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই যে ভাষা সমস্যা, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা, এই যে আরো যে কটি রাজ্য রয়েছে, তার মধ্যে বেশি অনেকগুলি রাজ্যতেই কিন্তু বিজেপি রয়েছে, যেমন অসম, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, অন্যান্য দেশ, এখানে কিন্তু বিজেপি সরকার গঠন রয়েছে। তো সব দিক থেকে দেখতে গেলে কিন্তু শুধুমাত্র
মনে করলেই আমরা কয়েকদিন আগে অমিত শাহজি পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন এবং তিনি একটা কথা বলে গেছিলেন প্রেস মিটে, সাংবাদিক সম্মেলনে, उखाड़ के फेंक देंगे। जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তার তৃণমূল দল এতটা সহজ লড়াই, মানে এত লড়াইটা তো সহজ হবে বলে আমার মনে হয় না। কেননা উখাড়কে ফেক দেঙ্গে এই ভাষা এই মুহূর্তে তৃণমূলের ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য সেটা কিন্তু ভাববার ব্যাপার রয়েছে। সাংগঠনিক ভাবেও কেন, অন্যান্য দিক থেকে, প্রশাসনিক দিক থেকে, সব দিক থেকে কিন্তু এখনো চালকের আসনে তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সৌজন্য একটা ফ্যাক্টর। সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি অনেক জায়গায় কিন্তু যারা আগের সভাপতি ছিলেন তারা কিন্তু সৌজন্য অনেক জায়গায় দেখিয়েছেন এবং সেই সৌজন্য যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যেই আসুক, হিংসা প্রতিহিংসা যদি বেশি দিন করে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু সেটা মেনে নেবে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে প্রতিবাদ করা, জনগণ যে আন্দোলন করে, সে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে যে কোনো বিষয়ে তারা যখন আন্দোলনে যুক্ত হয় তখন আর তাকে দেখে না, তার পিছনে আর দেখে না যে কি হবে। তো যে পশ্চিমবঙ্গের কালচার রয়েছে, যে পশ্চিমবঙ্গের সৌজন্যতা রয়েছে, যে পশ্চিমবঙ্গে ভাবাবেগে রয়েছে যেগুলো, সেগুলোকে মর্যাদা দেওয়াই উচিত সব রাজনৈতিক দলের। এবং সঠিক ব্যক্তি, সঠিক মানুষকে বেছে নেওয়াই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাজ এবং সেটাই আগামী 2026-এ লড়াই দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কাদের বেছে নিচ্ছে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। NSE নিউজে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।